তুমি কি কালার করছো? ঘরে কেউ ফটো তোলে না, বাইরে ফটো তোলে। ঘরে কেউ ফটো তোলে না? না। বসে গেছে মেহেন্দি আঁকতে। ও এমনিতেই মেহেন্দি আঁকতে খুব পছন্দ করে। বাড়িতে আজকে সারাদিনের জন্য শুধু রিদ আর আমি। এটাই আমার ব্রেকফাস্ট। না, এটা তো ব্রেকফাস্ট হলো না। এখন বেরোনোর সময় পুচকু আমাকে একটা ভীষণ প্রোফাউন্ড কোশ্চেন জিজ্ঞাসা করে ফেলেছে। মাম্মাম, তোমার গাড়ি নেই কেন? আমার মেমে নিয়ে নিছে। আর তুমি কেন নিয়ে নিয়েছো? আজকে বেবি বিজের ফটো তুলছি না, তাহলে সবাই ফটো তুলি না, তো আমরা নিয়ে যাই, তখন ফটো আজকে রিয়া ফার্স্ট টাইম ট্রাই করলো, খুব ভালো বানিয়েছে দেখেই মনে হচ্ছে। ভালো আছে, কতটা ভালো। এত সাহায্য করে যেতে লাগে তোদের অফিসে? ইস, মানে স্কুলে আর কি, অফিস তো না। Okay, what is the issue? It appears that another mobile number registered under your name and the last four digits following has been involved in illegal activities. As a result, we have notified the telecom regulatory authority and they are scheduled to deactivate mobile number registered under your name, including the one you are currently using at 1 hour today. Do you understand, Mr.? Yes, but I don't have any other mobile number. Okay, listen. Mister, we have received multiple public complaints and reports concerning a specific number 880000555172 registered under your name. And this number has been used to send out a large number of fraudulent advertisements and spam messages. This constitutes a violation of the Telecommunication Act. Were you not aware that this is an illegal activity? No, I mean, I don't have any other number. Are you saying that this mobile number is not yours? Yeah, it is not mine. It cannot be mine. I have only, this is the only number I have. But Mr. According to our record from TRI, you applied for this mobile number 29 December 2024, Airtel Shop M5 Block, Radial Road 5, opposite Samsung Store, Cannot Place, New Delhi. New Delhi? I have not even been to New Delhi. I have not even been to New Delhi in last, 8 years. Okay. Mr. Additionally, our country has implemented a real name system to apply for a mobile number. You must personally visit the telecom operator with your Aadhaar card. You are aware of these regulations, are not you? But if someone takes a number using my Aadhaar card, they have to give biometric, right? I mean, how can someone issue a number without a biometric? So, Mr. You are saying you never applied for this mobile number in Delhi, nor is I have not even been to Delhi I have not been to Delhi in 8 years. Okay. Let me ask you a question. Have you ever been to Delhi? Yeah, 8 years back. Okay. Mister, if what you are saying is true, could it be possible that your personal information has been compromised? Someone may have misused your details without your knowledge to register this mobile number and engage in illegal activities? If what you are saying is true that someone has taken a number in New Delhi, then obviously, then yes. Think carefully. Have you ever lost your Aadhaar card or? No, I have not lost my Aadhaar card. My Aadhaar card is very much with me. Okay. Let me ask a few more questions. Have you ever uploaded a copy of your Aadhaar card to any online platform or used it for booking hotel rooms, travel or other related purposes? I always use a masked Aadhaar card. Yes, I have shared my Aadhaar card, but I always use a masked Aadhaar card. Okay. If you are saying that the number 88005517 is not yours, then it's highly likely that your identity has been stolen. Some has used your detail to register this mobile number and conduct illegal activity in Delhi. Do you understand what I mean? Okay.
May I know where you are calling from? Telecom Regulatory Authority of India. My name is Karan Yadav. My employer ID PB249. Yes, Mr. Identity theft is a serious issue in our country today. If someone can misuse your detail to register a mobile number without your knowledge, Okay. it could potentially. I mean, may I know? No, I'm sorry, but may I know where you are calling from, though? Sir, Telecom Regulatory Authority of India, New Delhi. New Delhi. Yes, sir. Okay, So, then why does the phone number here come as some international number? No, sir. This is department number. Indian department number would start with +91. Why is it starting with +18? Yes. This is department number. Telecom Regulatory Authority of India. Right? So, Mr. May I No ask you telecom. more See, questions? Indian numbers would not start with +18. Mr. This is department number. This is not Indian number. Any This is department number does not start with +18. +18, yes. I am well aware of the phone numbers that exist in India. Nothing starts with +18. Mr. This is department. Can you very দিয়েছে ফোনটা কেটে। আরে আমি তো জানি, আমি এই জন্য তো হেজাচ্ছিলাম, আমি তো জানি। আরে ওকে শুশু করা উঠে গেছে। হ্যালো বিবি ফ্যামিলি, গুড মর্নিং অ্যান্ড ওয়েলকাম ব্যাক টু দ্য চ্যানেল। আজ মানডে মর্নিং রিদ আর আমি একসাথে মিলে ব্লগটা শুরু করছি আজকে, না মামা? গুড মর্নিং বলো সবাইকে। গুড মর্নিং। তা আমরা দুজন এখন বাড়িতে আছি, রিনিও আছে, রিনি অফিসের জন্য বেরিয়ে পড়ছে, বনু অলরেডি বেরিয়ে পড়েছে। বাড়িতে আজকে সারাদিনের জন্য শুধু রিদ আর আমি, যতক্ষণ মাম্মা ফিরে না আসে স্কুল থেকে, তাই না? তা আমরা এখন, রিদ জাস্ট উঠেছে, এখন বাজে 8:30। রিনি একটু পরে বেরিয়ে পড়বে, তারপরে রিদকে ব্রেকফাস্ট করাবো, না ব্রাশ করবো, আগে ব্রাশ করব, জল খাবো, তারপরে ব্রেকফাস্ট করব। হ্যাঁ, মিমি রুটি বানিয়ে রেখেছে, দুধ রুটি খাবো আমরা, আর দশাত। হ্যাঁ, মাম্মা একটু অফিসের কাজ করবে, ঠিক আছে? ওকে, তো চলো আজকে রিদ আর আমি মামা ভাগনা কি করে পুরো দিন এনজয় করি তোমাদের সাথে শেয়ার করব। এখন আমরা প্রথমে কি করব মাম্মা? ব্রাশ করো, আমি করিয়ে দিই, অল্প করিয়ে দিই, ভিতরে দাঁতগুলো করিয়ে দিই। আচ্ছা, তাড়াতাড়ি করো। তারপরে ব্রাশ করার পর ব্রেকফাস্ট, জল খাবো, তারপরে ব্রেকফাস্ট করবো। মামা ওয়াটার ধরো, ড্রিঙ্ক, ঠিক আছে? ज़्यादा गरम है? নেই। ব্রেকফাস্ট টাইম। কি বানিয়ে গেছে মিমি তোমার জন্য? দেখো তো কি আছে এটাতে, খোলো, আস্তে খোলো, খুলতেই পারছে না, না কি আছে দেখো তো, কি আছে? রুটি আর আর কিছু নেই। আর কিছু নেই? না। ওই তো, দুধ। হ্যাঁ দুধ রুটি খাবে? হ্যাঁ। দুধ রুটি খাবো আমরা এখন। হ্যাঁ, তুমি তো রুটি খাই। এখন রুটি খাবে শুধু? হ্যাঁ, এটাই আমার ব্রেকফাস্ট। না, এটা তো ব্রেকফাস্ট হলো না, দুধ রুটি ব্রেকফাস্ট হবে। হ্যাঁ, ওটা হয়ে গেল। না দাঁড়াও, বাটির মধ্যে দিই। বলো তুমি কি গান গাচ্ছিলে, বলো। আবি যাওয়াকি। পটা 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 আহা। না, কি খাচ্ছ? দুধ রুটি পায়েস। ব্রেকফাস্ট খেতে খেতে এখানে একটা কিছু ঘি হ্যাপি করে একটা কোনো চ্যানেল রিধার জন্য এখানে আলাদা করে একটা ইউটিউবের অ্যাকাউন্টই বানিয়ে দেওয়া হয়েছে, ইউটিউব কিডস। তো এটা চলছে, আর তার সাথে সাথে এখানে আছে হলো ব্রেকফাস্টে আছে হলো দুধ রুটি উইথ ছোট্ট একটা পিস অফ নোলেন গুড়। তো পায়েস হয়ে গেছে না মামা? টেস্টি লাগছে? আমি অন্য কি আছে এম করে ফেস বানাচ্ছে কেন? ফটো তুলছি না, তাহলে সবাই ফটো তুলি না, তো আমরা নিয়ে যাই, তখন ফটো তাহলে নিয়ে তালালিন তুলতে যাই, তাহলে ফটো তুলি না, তাহলে নিয়ে তালালিন আমি নিয়ে মামাকে বলে দাও তুমি কি করছো, তা মামাকে বলো তুমি কি করছো। আমি তালাল তুলছি।
কি কালার করছো? এই ধরে তো ফটো কি কালার করছো এটা দেখাও, তুমি কি কালার করছো? ধরে তো ফটো ধরে না, বাইরে ফটো ধরে ঘরে কেউ ফটো তুলে না? না। কে বলেছে? মাম্মা মামা বলেছে। তোমার দেশে আছে নি? হ্যাঁ কি মামা দেখাও, তুমি কি কালারিং করছো এটা বলো। পিতত হ্যাঁ দত কি করছে বলো। পিতত আর দত পিককের দত ডাক দত করো। পিককের পাখা কি ব্রাউন কালার হয় নাকি? হ্যাঁ পিককের কালার কি ব্রাউন কালার হয় নাকি? অন্য কালার করো, ব্লু কালার করো, গ্রিন কালার করো, ইয়েলো কালার করো। এটা তো আমি না যে আমি এই টানতে ধরছি। আচ্ছা করো করো। তোমার কি কি এসছে দেখো, দেখাবে নাকি মামাকে? হ্যাঁ কি বলো কি এসছে? এটা তালালি, এটা ক্রেয়নস। এটা তেজ, হ্যাঁ আর এটা ড্রয়িং বুক। ড্রাইভুড পছন্দ হয়েছে? হ্যাঁ পছন্দ। হ্যাপি? হ্যাপি কত হ্যাপি? আটু কত? জিতেরা চলো আমি ফটো তুলছি বললাম না। তো কি হয়েছে ফটো তুললে? ফটো তুললে তো ভালো। করো কালার করো, তুমি কালার করছিলে ব্লু ব্লু বলে, করো। বলো তুমি কি বলছিলে? ব্লু হো যা ব্লু বলো। আমাদের ফটো ধরবে, হাত ছুঁয়ে দিব না, ফটো ধরবে, ঠিক আছে? পুরো বডিটা হয়ে যাচ্ছে ব্লু, হোয়াইট হয়ে যাও, হোয়াইট, এটা হোয়াইট হয়ে যাও। ব্লু আর হোয়াইট কালারের এলিফ্যান্ট? হ্যাঁ 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 তো হোয়াইট হোয়াইট আছে। করো। হোয়াইট হয়ে যাও। আসো বসো। কিন্তু এটার উপরে দাঁড়িয়ে কি করে খাবে? এটার উপরে দাঁড়িয়ে তো খেতে পারবে না। তুমি মুড়াটাতে বসো, তুমি মুড়াটাতে আসো। পুরো আছে। হ্যাঁ এটাকে ঠেলো। হ্যাঁ আস্তে 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 বাবু। হ্যাঁ হয়েছে? হ্যাঁ হ্যাঁ নাও, স্নান হয়ে গেছে, এবার ফ্রুটস। ফ্রুট আমরা এখন একটা কার্টুন দেখছি। কি কার্টুন দেখছি মামাম এটা? হনুমানজি হনুমানের সাথে কে আছে? সোজা ভীম। হনুমান আর ছোটা ভীম। আর কি করছো সাথে? এখন আমরা লাঞ্চ করছি না? হ্যাঁ হ্যাঁ লাঞ্চ কি আছে লাঞ্চে? ভাত হ্যাঁ ডিম আর ক্যারট ক্যারেট আর ডাল আছে। ডাল আছে হ্যাঁ আর ঘি আছে। আর ঘি আছে। হ্যাঁ চলো খেয়ে নি। হ্যাঁ হ্যাঁ চল খেয়ে নি। কি এনেছে মামাম তোমার জন্য? মামা কি এনেছে? চকলেট চকলেটটা পুরো চকলেট শুদ্ধ মুখে দিয়ে দিয়েছে। চকলেট এত সাহায্য গুজে যেতে লাগে তোদের অফিসে? ইস মানে স্কুলে আর কি, অফিস তো না। কি মামাকে তুমি তোমার জিনিসগুলো দেখিয়েছো? মাম্মা না কিছু না। আমার যা ঘুম পাইছে রে ঘুম। তো যা ছেলেরা নে আর ঘুমা গিয়া যা। আমি অফিসে কাজ করি এখন। আর নিউ তালারিন নিউ তালারিন তালালিন। কে দিয়েছে? মাম্মা মামা আমাকে থ্যাংক ইউ বলেছ? বলেছে বলেছে। আমি তোমার জন্য একটা জিনিস এনেছি। হ্যাঁ? কি এনেছো? কি এনেছো তুমি? ও কি আনছে? এমনি একটা দেখা দে আমার। এই যে তুমি আমার বুটটা। আচ্ছা আচ্ছা
দুপুর 3:15 পর্যন্ত মামা ভাগনা মিলে ভালোই সময় কাটিয়েছি। ওকে নিয়ে আমার পুরোটা সময় বেরিয়ে গেছে। তার মাঝখানে অফিসের মিটিংও অফিসের মিটিংও চালিয়ে গেছি। আর অফিসের মিটিং যখনই হচ্ছিল তখন ফুসকুকে বলছিলাম এখন চুপ থাকবে মামা, মানে কত রকম করে ওকে চুপ করিয়েছি। তবে ছিল, এরকম বলবো না যে খুব অসুবিধা করেছে। মিটিংয়ের সময় একটু তো হয়, একটু যখন আমার কথা বলতে লাগে এই কথা লাগে তখন ওকে একদম স্পেসিফিক্যালি বলে দিতে হয়, কিন্তু এমনি কোনো অসুবিধা হয়নি। খাবার দাবার সব করেছে। তার মধ্যে থেকে আমারও একটা রিপোর্ট সাবমিশন ছিল। এইসব করতে পুচুকে খাইয়ে উঠেছি, তারপরে ওকে নিয়ে ঘুমাতে গেলাম যে আমি তুই ঘুমা, তারপরে আমি 4টা পর্যন্ত আমার কাজ আছে। এর সবের মধ্যে আমার এখনও লাঞ্চ হয়নি, বেজে গেছে 5টা। ভাবছি এখন লাঞ্চটা করে নিই, যদিও এটা লাঞ্চ থাকবে না। বোনও তো দেখেছই তোমরা, চলে এসেছে, ও এখন ঘুমিয়ে পড়েছে। দুজনে মা বেটা ঘুমাচ্ছে। আমি আমার অফিসের কাজও গুটিয়ে ফেলেছি, আজকের জন্য ডান। ওয়ার্ক ফ্রম হোম করতে বাচ্চা কাচ্চা সামলানো সত্যিই টাফ। ওয়ার্ক ফ্রম হোম করতে হয় না, তখন মানে একেবারেই সব কিছু ঘেটে যায়। ওকেও আমার সময় দিতে হচ্ছে, অফিসের কাজেও সময় দিতে হচ্ছে, তো সব কিছু একটু তো এদিকে ওদিকে হয়ে যায়। ভাগ্যিস আমার আজকে খুব একটা কাজের প্রেশার ছিল না। ইনফ্যাক্ট মিটিংস অনেকগুলো ছিল, 4-5টা মিটিং ছিল। আমি তখন ভেবেছিলাম যে কী করে ওকে চুপ করে রাখবো। তবে এমনি তো বেশি ঝামেলা করেন, টিভি দেখেছে মোটামুটি অনেকটা সময়। আর বাকি সময়তে যে দেখলেই কালারিং ড্রয়িং করে দিয়েছি, আর ও খালি কালার করেছে। এটা নিয়ে বেশ ভালোই ছিল। যাই হোক, এবার খিদা পেয়েছে, প্রচণ্ড খিদা পেয়েছে। 5টা বাজে, তো যাই কিছু খেয়ে নিই। বিকেল 5টার সময় আমার আজকের লাঞ্চ হচ্ছে খিচুড়ি, যেটা হচ্ছে পরশু দিনের বানানো, পুজোর দিনের। আর তার সাথে আছে ডিমের অমলেট। সেদিন কিছু এটা লাবড়ার সাথে ছিল, আর কিছুগুলো বাঁচেনি। লাবড়াও নেই, চাটনিও নেই, কিছুই নেই। ওই জন্য অমলেট করে নিয়েছি। খিচুড়ি আর অমলেট হবে আমার এখনের লাঞ্চ। আমরা এখন সবাই মিলে যাচ্ছি একটু বেরো করতে। এখন বিকেল হয়ে গেছে, বিকেল কটা বাজে? বিকেল 7:30, রাত হয়ে গেছে। ইটস বিকেল অনলি। এখানে 6:30টার সময় অন্ধকারই হচ্ছে। তা আমরা এখন এখানে একটা নতুন জায়গাতে যাচ্ছি। রিনি এসেছে আধ ঘন্টা আগে, না 45 মিনিটস আগে। 45 মিনিট, তাই? আচ্ছা, হ্যাঁ তুমি 6টায় ঢুকেছো, ঠিক। আমি 5:30 একটু ঘুম চোখটা লেগেছিল। এখন বেরোনোর সময় পুচকু আমাকে একটা ভীষণ প্রফাউন্ড কোশ্চেন জিজ্ঞাসা করে ফেলেছে। মাম্মাম, তোমার গাড়ি নেই কেন? তোমাকে কেউ উত্তর দিতে হবে না। হ্যাঁ, আছে, মিমির জন্য মিষ্টি নেই, কিন্তু গাড়ি নেই কেন, এটা এখন আমার একটা মানে সেন্টিমেন্টাল কর্ডে ছুঁয়ে বসেছে আমার। এখন কিছু একটা ব্যবস্থা করতেই হবে নাকি? হবে, সব হবে। অনেক গল্প করতে আসছেন স্যার, অনেক গল্প ওর বলছে একটু দেখে মহারাজের মতো লাগছে। হ্যাঁ, তো মহারাজারই বাড়ি। তো ফার্স্ট টাইম আমরা তোমাদেরকে দেখাচ্ছি NH8, এটা তৈরি হওয়াটা থেকে দেখা আর কি আমাদের। তো অবভিয়াসলি অনেকদিন ধরে আসার ইচ্ছে ছিল, তো রিয়ারা আছে বলে ভালোই লাগে। রিয়া তো পার্টি দেবে আজকে আমাদেরকে NH8-এ, তাই তো? এটা খুব সুন্দর সাজানো, কিন্তু প্রচুর রিলস দেখা হয়ে গেছে। রিয়া এটা রিলস দেখে খালি আমায় পাঠাতো ইনস্টাতে। খুব সুন্দর পেন্টিং করে। এবার দেখি ভেতরটা ঠিক কেমন। ভেতরের ডেকোরেশনটা জাস্ট ওয়াও, যেরকম রিলে দেখেছি, রিলে তো খুব অল্প সময় দেখেছি, কিন্তু এই জায়গাটা দেখো এত সুন্দর লাগছে। এখানে যদিও কেউ বসেনি। আচ্ছা, ফটো আগে একটু ওর ছবি তুলে নিই। তুমি একটু সুন্দর করে পোজ দেবে, আমি তুলে দেবো। তারপরে দেখো এই শেলফটা, এটা হচ্ছে এখনকার দিনে যে ডিস্ট্রেসড একটা ডিজাইন হয়, সেই ডিজাইনের উপরে বানানো, যেটা দেখতে এত অপূর্ব লাগছে। আর সব উডেন পেন্টিংস করা, পুরো জায়গাটাই অপূর্ব। কিছুটা তোমাদেরকে এবার বাইরের দিকে নিয়ে যাই। এখানে সুন্দর দেখো ফোয়ারা দিয়ে সেট আপ করা রয়েছে। আর একটু ভেতরে গেলে মানুষজন খাওয়া দাওয়াও করছে, সেটা দেখতেও বেশ ভালো লাগছে। অনেকটা সুন্দর ড্রয়িং করা চারদিকে। আপাতত এখানে সবাই খেতে বসেছি, এই জায়গাটা না দেখিয়ে পারলাম না। ভীষণ সুন্দর ওয়াল আর্টগুলো, আর এই দেখো কাঠের খুব সুন্দর দরজার মতো বসানো, দেখতে তো খুব ভালো লাগছে। আর একটা দারুণ আকর্ষণীয় ব্যাপার আছে এখানে, এই দেখো এখানে মেহেন্দি পরানোটা কিন্তু ফ্রি, মেহেন্দি আর্ট কমপ্লিটলি ফ্রি। তোমরা এখানে এসে মেহেন্দি পড়তে পারো। আমরা এখানে বসবো,
কেমন লাগছে জায়গাটা? ভালো, এমনি তো সাজানোটা ইয়েটা ভালো, কিন্তু পুরোটা পিওর ভেজিটেরিয়ান, সো আই এম লিটল ডিসঅ্যাপয়েন্টেড। এখানে মধ্যে একটু মাছ মাংস পাওয়া গেলে ভালো হতো। আরে তোমাকে জায়গাটা, আমি তোমাকে কি জিজ্ঞাসা করলাম কেমন লাগলো জায়গাটা? জায়গাটা ভালো। হ্যাঁ, চাট খেতে এসছি আমরা, চাট খাবো। প্রথমেই এত বড় বড় ভেজিটেরিয়ান লেখা দেখে হয়ে গেছে, তুমি ডিসঅ্যাপয়েন্টেড হয়ে গেছো। না ডিসঅ্যাপয়েন্টেড, মানে রাজস্থানিতে তো ননভেজও অনেক রকমের থাকে, বাট মোস্টলি রাজস্থানি রেস্টুরেন্টগুলো এখানে ভেজই, ব্যাঙ্গালোরে খুব কম আছে ননভেজ। আর এখানে দেখো ওয়াল আর্টটা খুব খুব ভালো লাগছে, সত্যি দারুণ। আর বনু এখানে আর রেজিস্ট করতে পারেনি, বসে গেছে মেহেন্দি আঁকতে। ও এমনিতেই মেহেন্দি আঁকতে খুব পছন্দ করে। কত পুরো হাত ভরে? না না, জাস্ট একটু করে দেবে। আমাদের চাটগুলো তো সার্ভ হয়ে গেছে, একটু তোমাদের সাথে পরিচয় করে দিই আজকে খাবারগুলোর। এটা হচ্ছে মহারাজা, দেখি আমার বেশি লোভ লাগছে। পাবে না আন্তরাটা। এটা হচ্ছে মহারাজা টোকরি চাট, এটা হচ্ছে পালক পাপড়ি চাট, আর এটা হচ্ছে ভাল্লা পাপড়ি চাট। তার সাথে মেনুতে ছিল হচ্ছে ফ্রি কা মেহেন্দি। ওয়াও, খুব সুন্দর হয়েছে, খুব সুন্দর হয়েছে। হ্যাঁ, আমরা সবাই শেয়ার করে করে খাবো। Share because sharing is You caring. can share from that. ও দেখো আগে ওর প্লেটটা সরিয়ে দিল। রিপো একদম পছন্দ করে না, কিন্তু আমি তো একটু একটু খাবোই। এখানে দিয়েছে সবগুলো না। কেমন? গরম কিন্তু, গরম কিন্তু, তোমারও মনে থাক। গরম অনেক। কিরকম তোমাদের চাট? আমার ওকে ওকে লেগেছে। আমার মেমে নিয়ে নিছে। আর তুমি কেন নিয়ে নিয়েছো? আজকে মেবি বিজার করে দে। আচ্ছা তো কত পিঠা কোথায়? আমরা ঢুকলাম এত খুশি খুশি হয়ে, আর বেরোনোর সময় এই হচ্ছে কাণ্ড। সবাই দেখে নিল, সবাই দেখে নিয়েছে। বুঝতেই পারছো বাচ্চাদের যা হয় এই সব জায়গায় আসলে, এইটা চাই ওটা চাই, আর ফটো তোলাতে অনেক কিছু হয়। ফটো তুলতে পারতাম না। ইস রাম, না কিছু কিছু করতে দেওয়া হবে না। কিন্তু খাবারটা খেয়েছি আমরা, একটু বাইরে এসেই ফিডব্যাক দিয়েছি, কারণ ভেতরে প্রচণ্ড আওয়াজ। আমার মতে ওকে ওকে, আর ডেফিনেটলি ভেতরে ইন্টেরিয়ারটা তো খুবই সুন্দর, ওটাতে বেশ ভালো লাগছিলো, অ্যাম্বিয়েন্সটা ভালো দিচ্ছিলো। বাট চাট মানে ঠিক আছে, ওকে ওকে ভালো, খুব খুব আহামরি কিছু বলবো না। চাট ওয়াজ ওকে ওকে, জেলেবিটা ভালো ছিল। কতটা রিয়া, এনি ফিডব্যাক? এনি ফিডব্যাক দিয়েছি, এটা মনে নেই, মনে হয় চাটটা একটু ওকে ওকে, সেটা আমি বলছিলাম। মানে অত জেলেবিটা ভালো ছিল, মানে ঠিক আছে, অ্যাম্বিয়েন্সটা খুবই ভালো। এখানে ডিনার করতে কি আসতে হয় ব্যাঙ্গালোরে আমাদের ওখানকার টেস্ট Actually পাই না। ভালো আমরা চাট পাই না। এবার মিষ্টি খাবি নাকি বাবা? কার গল্প চলছে এখানে? ওর আগের স্কুলটা খালি বাঙালি না না, এখানকার কর্ণাটক। আর আমরা এখন এসেছি কি যেন, হ্যালো চাপস, আমাদের বাড়ির কাছে। মামাম, তুমি ফুচকা খেয়েছো যে, বলো একটু। ফুচকা খেয়েছি। কটা কি কি খেয়েছো বলো? কটা খেয়েছো? চি ফুচকা, সো মাই গড। মুড়ি দিয়ে। ঝালমুড়ি দিয়ে ঝাল দিয়ে। 1 কেজি 1। আমি তো 3 পাইনি। আমি খেয়েছি। তুমি বলো, আমি দিই। তুমি তুমি লিফটের বাটন টিপে দিয়েছিলে না, এই জন্য দিইনি তোমাকে। আমি এজন্য আমার রিলটা কত বানানোর ইচ্ছা, পাই না। এজন্য মানতে। রিল বানানোর ইচ্ছা, মানে কত শখ মানুষের রিল বানানোর ইচ্ছা। সেটা কেমন লেগেছে? ভালো বাবা। আজকে রিয়া ফার্স্ট টাইম ট্রাই করলো, খুব ভালো বানিয়েছে, দেখেই মনে হচ্ছে। না ভালো আছে, কত ভালো। এটাই বেটার খাওয়া। আমাদের এখানে তো এরকম সময় বুড়ির ঘর জ্বালায়। বুড়ির ঘর বলে, উড়ুকা বলে, কিন্তু সেটা সংক্রান্তির দিন জ্বালায়। নেড়া পুরানো বলে কিনা জানি না, ওটা বোধহয় হোলির সময় বলে নেড়া পোড়ানো। ওটা আমি জানি না। তবে জ্বালায় যেগুলো আমাদের এখানে, ওটা মিস করি। এবার এখানে সোসাইটির থেকে এখানে জ্বালিয়েছে, পুজো টুজো দিচ্ছে অনেকেই। তো আমরা একটু লেট হয়ে গেছি ওখানে ঘুরে আসতে আসতে। অর্পিতা খবর দিল দেখে আসতে পেরেছি। বনু কই? আয় বনু, আয় না। কি খাবো এটা। কি এটা? জেন্টস। কে দিয়েছে? ওই অল্পিতা মিমি। অর্পিতা মিমি না অর্পিতা আন্টি? একবার আন্টি একবার মিমি, সবই চলছে। আর কি ভালো লাগছে এখানে, তাপটা, এদিক থেকে হাওয়াটাও আসছে।
ডিনার টাইম বলাটা ভুল হবে, ডিনার টাইমে অলমোস্ট গিয়ে আমরা হেভি স্ন্যাক্স খেয়েছি, তো বুঝতেই পারছো ডিনারটাও অনেকটাই লেট। আর গল্পের মাধ্যমে তো সময়টা এগিয়েই যায়। এখন দেখছি হাবজি কাবজি যেটা হইচইতে এসে, খুবই ভালো লাগছে সিনেমাটা। অনেক আমার মনে হয় সব প্যারেন্টসদেরই দেখা উচিত এবং প্রত্যেকেরই দেখা উচিত, ছোটদেরও দেখা উচিত। অনেক ভালো একটা ইনফরমেটিভ মুভি। ইনফরমেটিভ এই কারণে বলছি, এসব কী ধরনের সমস্যা হতে পারে এক্সেস অফ ফোন বা গেম খেলার জন্য, সেসব নিয়ে আর কি। তোমরা হয়তো দেখে থাকবে, না দেখে থাকলে অবশ্যই দেখো। এখনও যদিও মুভিটা শেষ হয়নি, আগে থেকে বলে দিচ্ছি, কিন্তু ঘড়িতে যা বাজে 12:30, এই সময় আমাদের ডিনার সার্ভ হচ্ছে, বুঝতেই পারছো অন্যরকমই লেভেলে আমরা চলে গেছি। ডিনারে আজকে কি আছে? কালকে ছুটি আছে, তো কালকে কোনো তাড়াহুড়া নেই, অফিসে ছুটি না থাকলেও আমাদের লেট হচ্ছে নো ডাউট। ডিনারে আজকে আছে বাসি খিচুড়ি, তাজা ভাত, বাসি ডাল, বাসি মাংস আর তাজা মাছের ঝোল। তাজা মানে সুপ্রিম তাজা, এটা হ্যাঁ মানে শোল মাছের ঝোল, এরকম এখনই বানানো হয়েছে। তাই হচ্ছে আজকে আমাদের ডিনার। তাহলে আমরা এবার খেতে বসি, রাত তো অনেকটাই হয়ে গিয়েছে। আগামীকাল হচ্ছে সংক্রান্তি, আর আশা করি তোমরা অনেক কিছু প্রিপারেশন নিয়েছো, আমরা কিছুই প্রিপারেশন নিইনি, জানি না কেমন করে দিনটা কাটাবো। বাট এই ভিডিওটা হোপফুলি তোমাদের ভালো লেগেছে। যদি কিছু ভালো লেগে থাকে অবশ্যই আমাদের চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করবে, লাইক করবে, কমেন্ট করবে। নতুন একটা ইন্টারেস্টিং ব্লগে আবার তোমাদের সাথে দেখা হবে। এখনকার মতো গুড নাইট।